नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। मु सस्मिता पाढ़ी आपण मानक स्वागत करुछि आमर एही भक्ति सागर सस्मिता चैनल। एही चैनल आपण माने बहुत भल पाइबा देइछन्ति। जहाँ भी आमे डिवोशनल स्पिरिचुअल वीडियो अपलोड करू आपण माने देखंती, शेयर करंती। सेथिपाई आपण मानक मोर हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। एहीपरि भल पाइबा सबुबेले देउथांतो। जदि प्रथम थर एही चैनल आसिछन्ति, चैनल टिको सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। काहेकि ना जेते बेले भी आमे वीडियो अपलोड करिबु आपण मानक पाखरे नोटिफिकेशन पहुंची जिवो आ आपण माने देखि पारिबे। आज हमर विषय रहिछि 16 सोमवार व्रत कथा। आपण माने भक्तिर सहकारे किछि समय हेउ पछे निश्चय सुनंतो। भोलानाथଙ୍କ कृपा आपणଙ୍କ उपरे एवं आपणଙ୍କ परिवारଙ୍କ उपरे कृपा दृष्टि रखंत। चलंतो आरंभ करिबा 16 सोमवार व्रत कथा। ध्याययं नीलकंठं प्रथम गणपतिं सर्वलोकैकनाथं नाना विद्या निधानं त्रितय गुणजुतं त्रक्षमर्कारदिनेत्रम् पाशाभित्यङ्कुशाश्च वरधनुर्गान् धारयन्तं त्रिशूलं भक्तानाकामदन्तं गिरिवरतनुजा प्राणनाथं महेशम्। ॐ नमः शिवाय। नमये महेश वरण उमेश जगत कारण नमये पार्वती रमण अशेष विघ्न विनाशन गणेश अटन्ति नंदन वृक्षर अटई वाहन विरजे कार्तिक कुमार पिता से अटंती ताहार पृथ्वी आत जात काले ब्रह्मा ओ विष्णु महेश्वरे होइले प्रथम जन्म जगत रखिबा कारण पृथ्वी करिले सृजन परम जगत कारण आपणे संहार करता आपणे रक्षक देवता सत्य जे होइला पुराण त्रेतया वंशे नारायण तरिले बहु कष्ट मान करिले असुर निधन से बेले साहाजे होइल जगत गुरु जे बोलाइल त्रेतया होइला जे शेष कलिकी करिले प्रवेश बहुत दुख जे बढ़िला पाप ताप भारा आपणे प्रकट होइले शक्तिर पूजा भी आइले। ओम शिवाय नाम गोटी पूर्ण जगत उद्धार कारण बेलवरुण जे खिलाट ए नामे होइले प्रकट त्रिनेत्र होइल प्रकाश जाजनगर रे परकाश भंडाईश्वर पुणी नाम श्रीपुरा अटे जे धाम काशी विश्वनाथ तोहर नाम केतरिंग सागर बलराम जे नाम धरी ओड़ रंग हेल बिहारी जय हो आखंडल मणि आरड़ी ठारे 16 पाणी करिले निवास निजर हे प्रभु परम ठाकुर तोर जे पूजा विधि नर करुछि अशेष प्रकार
मनर कामना पूरण करिछ पार्वती रमण मुह भकत ब्राह्मण नाम मो गोस्वामी विपिन पिताଙ୍କ नाम श्रीनाथ तरंग ग्रामे मोर जात माता जे अपर्णा सुंदरी हेलो जे आमे पुत्र चारी तो दयारु हे महेश जीवने दुख जे विशेष सबु से जाए दूर होई नम शिवाय मुखे कही कृपारु दंडित होइबु अशेष भावे दुख देलु लेखिबि तोहरी पुराण 16 सोमवार जान सौम्य पुरुष पूजा तोर करिबि जगते पूजार सौम्य पुरुष पूजा तोर करिबि जगते प्रचार मागुछि विनय होइण दिय बड़ पंचानन मगध बंग जे कलिंग मध्य उत्तर अछि खंड जाभा सुमात्रा मद्र देश एपरि बहु जे प्रवेश देश को देश जाजाइण विपणी करन्ति नारायण पिता ता नीलांबर पुणी दक्षिणे थिले ठाकुराणी उत्तरे कुंज जे बिहारी पूर्वरे कुआसर राणी दक्षिणे तोहर निवास अटे तो नाम विश्वनाथ भारी जाजे रत्नमणि तरांग ग्राम रे जननी देश विदेश बोई तरे विपणी मेलाए सेठारे नीला बोई दुर्य जे मुकुता हीरा माणिक जथा जथा एपरी धन रत्न जाना बोही जे आଣିले नारायण धन ऐश्वर्य रे पुराण ग्राम रे धनपति पूर्ण सहस्र सहस्र भरण अमल करई जे धान्य बिरी कोलथ मुग जाई तापुरे अभाव जे नाही इच्छाटी नथिले ताहार धन पूरण सुमार कि हेब एते वैभव रत्नमणिर एही भाव प्रथम स्त्री हेला नाश द्वितीय नारीर प्रवेश से गला पुणी जमपुरी आसिला कनक सुंदरी कनक हेला गर्भवास गर्भ के हेला तार शेष गोटिक परे गोटी करी आणंती नारायण जे पुरी सप्तम होइला प्रवेश रत्नमणिक परकाश विवाह 14 बरस गर्भ जे न हेला प्रकाश पुत्र कन्या जे हेला नाही कांदिले कई कई होई नारायण कहिले गो प्रिया विधाता कूटनीति एहा कपाळे करिछि लिखन अपुत्री हेब नारायण अर्जिला धन खंड नेब नारायण खाली अर्जुथिब धन गमने नाही स्थिर कारण अटे विधातार कह कह गो प्राण सही एथिकी उपाय छई अपुत्री पुत्र दान हेब
ସଂସାରେ ସୁଖକୁ ଲୋଭିବ, ପର ଖାଇବ ଧନ ବୋହି, ନାରଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର କହି। ଭାରି ଯା ରତ୍ନମଣି ଜାଣ, ଦୁଃଖରେ ନ କରେ ଭୋଜନ। ପେଟରୁ ମରିବ ରମ୍ପୁତ, ଗର୍ଭରୁ ହୁଅନ୍ତା କି ଜାତ। ଅପୁତ୍ର ଦୋଷ ହେବ ଦୂର, ଭୋଗିବି ନାହିଁ ନର୍କପୁର। କରିବି ବହୁ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଯେତେ ଯେ କଲୁ ସାବ୍ରତ, ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଯେ ଦୁଃଖରେ ନାରଣ, ସଂସାର ଭାରି ଜାତେ ଜିଣ। ନିର୍ଜନ ରାତ୍ର ସମୟେ, ବାହାରିଲା ଯେ କଲଏ। ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଅଯଥାରେ, ଚାଲିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ। ମରିବା ଲାଗି ସଜ ହୋଇ, ନିଶାର୍ଦ୍ଧେ ନାରଣ ଗମଇ। ହଇଣ 10 କ୍ରୋଶ ପଥ, ପାଦତା ହୋଇଲା ଅବଶ। ବିଲୋକେ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ତହିଁ, ତା ତଳେ ନାରଣ ବସଇ। କ୍ଷୁଧାରେ ବୌଦର କାନ୍ଦଇ, ତୃଷ୍ଣାରେ ବିକଳ ହୁଅଇ। ନାଥ ଯେ ହୋଇଛି ଅନାଥ, ଖେଳଇ ମରଣର ପଥ। କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଯେ ଚାହିଁ, ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନଟି ଏହି। ଧନ ଅର୍ଜନ ମୋହି ତଳେ, କି ସୁଖ ଛିଟି ତାହାରେ। ଏ ସୁଖ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ସଂସାର କରିବ ରଜନ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ନାହିଁ ମନ, ଏସବୁ ବଞ୍ଚିବା କାରଣ। ଅର୍ଜିଲା ଧନ କେ ଖାଇବ, ଅର୍ଜିଲା ଲୋକ ଯେ ମରିବ। ହେଲାଣି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ, ଜୀବକୁ ଆଉ କେତେ ଆସ। କୋଳରେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଯାର, ସଂସାରେ ତାର କି ବ୍ୟବହାର। ଅପୁତ୍ରୀ ହୋଇକି ମରିବି, ଯମ ନରକ ମୁଁ ଭୋଗିବି। କେ ଜନମେ ପାପ ମୁଁ କଲି, ସେ ଫଳ ବହି ପାଇଲି। କରିଲି କାର ଠାରେ ଦୋଷ, ସେ ଦେଲା ସାପ ଯେ ବିଶେଷ। ହେ ହରି ନାରାୟଣ ଶୁଣ, ସହୁଛି ଦୁଃଖ ଯେ ଦାରୁଣ। ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ମଲା ଭଲ, କରିଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାର। ଅପୁତ୍ରୀ ହୋଇକି ବଞ୍ଚିବି, କାର ମୁଖ ଯେ ନ ଦେଖିବି। ଦେଖିବା ଲୋକ ହୁଏ ତୋଷ, ଗମନ କାଳେ ଅବଶେଷ। ଆଣ୍ଠୁ କୁଡ଼ାର ମୁଖ ଚାହିଁ, ଗୃହକୁ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। କର୍ମ ଯେ ହୋଇବ ବିଫଳ, ଫେରିବା ଅଟଇହ ଭଲ। ଏକଥା ସହିଛି ନାରଣ, ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣ। ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ ମରଣ, ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଏଇ କ୍ଷଣ। ତ୍ରାହି ଯେ ପାଆନ୍ତି ସଂସାରୁ, ମରନ୍ତି ପୁତ୍ରର ଚିନ୍ତାରୁ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ନାରଣ, ତୃଷାତା ହୋଇଲା କାରଣ। ରାତ୍ର ଯେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ଅଟଇ, ବିଲ ବୃକ୍ଷଟି ଅଟେ ସେହି। ତାର ଚରଣରେ ନାରଣ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଲା ତତକ୍ଷଣ। ଗମିଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ଯେତେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆରତେ। ଦୁଃଖରେ ବିଚରା ପଡ଼ିଛି, ତାଠାରେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଜୀବର ଦେହରେ,
प्रभु से सत्वरे विहरे कहा तो सा नारायण से हुटी मित्र पणे पुण माघ भलुक हेले दूर एकाकी पड़िला सतोर रात्रर मध्य जे हुई ताकने कहुअछि केही उच्च जे कारणटी तहु तो कथा जानिलई मोहि होइब तोहर कुमर पूजाटी करिबु आमर हे पार्वती जे चली गले नारण उठिला कि भले रखिला रात्र अछि पाही जगते आलोक दिशई शून्य रे कहिले गोसाई पुत्र जे हेबो एथि पाई दुख तू करुछु नारायण कथाटी रख स्मरण आसिला नारायण तापुरे कहिला भारी जागरे भारी जा जे मारत्न मणि हस हसरे कहे पुणी एड़िकी नील ठापियर वृद्ध काष्ठुकी झरे क्षीर मेघ से आकाशरे नाही भजिबी बोली भय पाई देख हो नाथर पुओ धरिब छत्र गोटी दिया पुरुष पणिया नथिले पुत्र की हेउछि ठाकुरे जार धन रत्न आशा ताकु के करिब भरोसा पुअटी जेबे लोड़ा तार जानिकी दियंती ठाकुर एड़िकी दारुण कृपण धनी जे अटई नारण गर्वर अहंकार घर नारण सृजिछि एठार धन जे पुत्र अटे जार धन पूरिछि घर द्वार कांदिला लोकटी हसिब विधवा पुत्रवती हेब पश्चिमे सूरज उइबे मुकोले पुत्र जात हेबे ईश्वर निंदुक नारायण धिक्कता अटई जनम बहु कष्टरे पुत्र पाई मृत तुल्य बंची थाई सुखिला वृक्षे जलदान करिले ता स्वामी नारायण अनेक कष्ट जे होइला मृत्यु परे जे मृत्यु देला कहिला कांद कांद होई कि लाभ पाउछ बुझाई समय अतीत होइला पुनश्च पुत्र प्राप्ति लीला देखिल संसार मध्यरे मो परी दुखी किए थरे भाग्रे जहा थिला जान भोग जे अटई जनम पुनश्च न करी प्रचार लोक साटी हेब सार आंभर भाग्ये पुत्र नाही लोक साकु भय पाई कहूछि हाथ गोड़ धरी प्रचार न कर एपरी नारायण होइले हे शुण एकथा सत्य अटे जान करिबे शिव आराधन पाइबे निश्चय पुत्र धन सेदिन ठारू जे नारायण पूजिला पार्वती रमण धूप दीप नैवेद्य जोगाड़े होइला आनंद मंदिरे होइला प्रवेश भक्ति कला जे विशेष एपरी बहु दिन गला
ରତନ ମଣି ଯେ ବାନ୍ଧିଲା ମିଛରେ କରିଲା ପ୍ରଚାର କୁହ କି କରିବ ଏଥର ରାସ୍ତାରେ କରିଲେ ଗମନ ରାତ୍ରିରେ କରିଲେ ଶୟନ ସପନେ ଗ୍ରାମ ସାରା ଜାଣ କଥା କଥାରେ କଥା ପୁଣ କିଲ କି ପୁତ୍ରବତୀ ହେଲୁ ଅପୁତ୍ରୀ ଦୋଷ ପାରି ହେଲୁ ଥଣ୍ଟିଆ ମାଟିକି ଯେ ତୋର ଖେଳିବ ଜନମୀ କୋମର କରିବୁ ପିଠା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆଶା ଯେ ରହିଲା ମରି ରଖିବୁ ଏ ବଂଶର ଯଶ ଅପୁତ୍ରୀ ଦୋଷ ଗଲା ନାଶ ଅତୀତ ହେଉଛି ବୟସ କି କର ଦେଲେ ଯେ ଉମେଷ ଅତୀତ ହେଉଛି ବୟସ କି ବର ଦେଲେ ଯେ ଉମେଷ ବୃଥାରେ ପାଇ ଅପମାନ କି ଲାଭ ରଖିଏ ଜୀବନ ଚାଲ ଯେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଗ ହେବା ଆମର ବେକ ମୋଡ଼ି ଦେବେ ସନ୍ତୋଷ ହଇଣ ଖାଇବେ ପରିବ କ୍ଷୁଧିତ ଉଦର ଆନନ୍ଦ ହୋଇବେ ଈଶ୍ୱର କି ଲାଭ ଥାଇ ଜୀବନ ଲୋକ ହସାଟି ହେବ ଜାଣ ମରିଣ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣ ଅକଥାରୁ ରକ୍ଷା ଅଧିକେଶ ଏମନ୍ତ ରତ୍ନମଣି କହି ଅରଣ୍ୟ ଆଡ଼େ ଗଲା ଧାଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଯେ ନାରଣ ଚାଲିଲା ବହୁ ଦୂର ଜାଣ ହୋଇଲା ପୁଣି ଯେ ରଜନୀ ଝରଣା ଠାରେ ରତ୍ନମଣି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ସେ ପଡ଼ିଲା ଡାକିଲେ କଥା ନ ଶୁଣିଲା କାନ୍ଦିଲା ତୁହାଇ ତୁହାଇ କି କଲ ତୁମେ ଉମା ସାଇଁ ଏମନ୍ତ ସମୟ ପାର୍ବତୀ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଉମାପତି ଯାଉନଥିଲେ ସେ ଆକାଶେ ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରବେଶେ ପୁଛନ୍ତି ଉମା ଠାକୁରାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ଶୂଳ ପାଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନମ ଲଭିଣ କି ଦୁଃଖେ ବଞ୍ଚିଛି ନାରଣ କୋଳରେ ଦେଲ ନାହିଁ ସୁତ ଦୁଃଖରେ ତା ଭରି ଯା ମୃତ କାନ୍ଦୁଛି କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ ବଞ୍ଚାଅ ଆହେ ପଞ୍ଚାନନ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବଦୟାମୟ ମୋଠାରେ କରିଲ ନ୍ୟାୟ ତୋର ଚରଣେ ମାଗିବର କରିଲି ତୋର ଓଷାବାର ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଦେଲୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋଠାରୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ହଇଣ ପ୍ରଭୁ ନିଦାରୁଣ ଏଣିକି ମରିବ ନାରଣ ଏକଥା ଶୁଣୁଛ ଗୋସାଇଁ ଚାଲିଛ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ ହୋଇଲା ଅନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭର ଏଥକୁ ବିଚାରଟି କର ଦାସର ହୋଇ ଭଗବାନ କରୁଛ ଏପରି ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଶୀଘ୍ର ତାର ନାରୀ ପୁତ୍ରରେ ପାଆନ୍ତୁ ବିଚାରି ଉମାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଇସ ଶୁଣିଲେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କୁହନ୍ତି ହସ ହସ ହୋଇ ଉମାଙ୍କ କୈଳାସ ଗୋସାଇଁ ମୋହନ ଠାରେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ବିଧି ସାଇଁ ସେମନ୍ତ ଭୋଗୁ ଅଛି ଫଳ
उपाय नाहीटी मोहर जन्म जन्म जे हेब पुत्रटी केबे न पाइब एकथा माता जे शुणिले शुणन्तु प्रिय मोर बोले तुम्भर भकत नारण कि जाने विधाता भियाण करुणी ओषा व्रत तुम डाकुछि शुण पंचानन निरीह दुखरे पड़िछि तुमर चरणे पूजुछि शुणिल नाही मोर कष्ट भोगिली एते गुड़े रिष्ट मरिला भारी जा मोहर निवेदिता कोळे कुमार पार्वती कले अभिमान कहन्ति कଳି भगवान शुण जे पियर मोहर भकत आपण जे मोर एथिकु कि करिबि मोहि पुत्रटी ता भाग्यरे थाई होइब निश्चय जनम 12 गोटी जे वर्ष जान जनम होई से रहिब 13 रे तार मृत्यु हेब कि लाभ ताहार होइब आम्भर कीर्ति नाश जीव देख हो नारण घरणी जीव पाइछि तत क्षणी पद्म पाइण खुशी हेउ एहि जन्म तार जाऊ होइब 7 जन्म शेष तापरे दुख हेब शेष नथिला पुत्र मो कपाळे विधाता लेखिलार बेळे काहूँ जे कोळे देई पुर एबे हो हेब मृत तार मरिबा ठारू जे घोषड़ा झणाठू अवश्य आम्पुड़ा बाधिब अतीत कषण जन्म ठारू जे मरण एमंत कष्ट थिला मोर जाने जे थिला हे ईश्वर देई जे नेउछ उठाई या ठारू दुख काहे मोहि बाहुनी जे मारत्न मणि ताठारू किए अभागिनी सहिला कष्ट जे ताहार कोलरू पुत्र नेला तार एमंत मथा कोड़ी हेबे पुनश्च विष जे भक्षिबे एमंत गला किछि दिन पुरिला गर्भ मास मान होइला उत्तम कुमार अशेष पूर्ण रूप तार काहे जे मंत संतान होइछि मोहिरे जन्म उत्सव पाळिले नारायण मन को मन प्रबोधिन जानती ए पुत्रटी पर निश्चय जीव जमपुर गृहरे भारी जामहर न जानू कथाटी सतोर शिव पार्वती गुण गुणी नारायण भाविले से क्षणी पत्नी को गोपने डाकिले समस्त कथा भुलाइले सेवा पूजा करी बहुत पाइल सुंदर रसुत एबे कही बाटी शुण पुत्र मोहेब मरण शाली जे अछई गृहरे जाउछि सदा कृष्णपुरे काशी अयोध्या वृंदावन मामु जे घूरे दीर्घ दिन धन जे अभाव मो नाही चिंतिछि एही कथा मुहि पुत्र जे हेब दीर्घ आयु
ଶେଷକୁ ଦୁଃଖ ଯେ ନ ଥାଉ, କୋଳରେ ହେବ ପୁତ୍ର ତାର, ରୂପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କୁମର। ଏତକ କହନ୍ତି ଗୋସାଇଁ, ଉମା ଯେ ଫଣ ଫଣ ହୋଇ, ମୁହଁକୁ କୁନା କୁନା କଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଥ ଆଡ଼ କଲେ। କହିଲେ ମୋର ହେ ଦଇନି, ଶୁଣ ହେ ପଞ୍ଚାନନ ଜାଣି, କରନ୍ତୁ ଦୟା ଯେ ତାହାକୁ, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦିଅ ତାକୁ। ବହୁ ସେ ପାଇଲେଣି ଦୁଃଖ, ମୋ କଥା ପଞ୍ଚାନନ ଜାଣି, କରନ୍ତୁ ଦୟା ଯେ ତାହାକୁ, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦିଅ ତାକୁ। ବହୁ ସେ ପାଇଲେଣି ଦୁଃଖ, ମୋ କଥା ପଞ୍ଚାନନ ରଖ। ଉମା ଯେ ଧରିଲେ ଚରଣ, ହରସ ହେଲେ ପଞ୍ଚାନନ। ତଥାସ୍ତୁ କହିଆ ଖଣ୍ଡଳ, ଚାଲିଲେ ବୃଷଭ ପୁଷ୍ଠର। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ନାରଣ, ଆସିଲା ଭାରି ଯା ପାଖେଣ। ଭାରି ଯା ଯିବ ପାଇଅଛି, ନାରଣ ତାଠାରେ ପହଞ୍ଚି। କହିଲା ଶୁଣ ଆଗ ପ୍ରିୟା, ଶିବ ଯେ କରିଗଲେ ଦୟା। ଏହି ଗର୍ଭରେ ହେବ ସୁତ, ବର ଦେଇଣ ଗଲେ ନାଥ। ଚାଲ ହୋ ଫେରି ଯିବା ଘର, ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣୀ ମନ୍ଦିର। ପୂଜିବି କୈଳାସପତି, ନମ ଶିବାୟ ଭଜି ନୀତି। ଭାରି ଯା ସହିତ ନାରଣ, ଗୃହକୁ କରିଲେ ଗମନ। ସୁଖରେ ଗଲା କେତେ ଦିନ, ଶିବଙ୍କୁ କରିଲେ ପୂଜନ। ଗର୍ଭ ଯେ ହେଲେ ରତ୍ନମଣି, ଗର୍ଭେ ରହିଲେ ପୁତ୍ର ପୁଣି। ହୋଇଲା 10 ମାସ ଜାଣ, ଜନ୍ମିଲା ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ଆନନ୍ଦେ ମାତା ଯେ ବୋଇଲେ, ଉତ୍ସବ ମାନ ଭିଆଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଯେ ଜାଣ, ଧନ ରତ୍ନ ଯେ କଲେ ଦାନ। ଆନନ୍ଦେ ଗଲା କେତେ ଦିନ, ମନରେ ଚିନ୍ତିଲେ ନାରଣ। ଆସିଲା ବିପଦଟି ପୁଣି, ଜାଣିଲେ ମୋହର ଘରଣୀ। ଅର୍ଜିଲା ଧନକୁ ମୋହର, କିଏ ସେ ଭୋଗିବନି କର। ପୁତ୍ରର ଅଛି ଏକରିଷ୍ଟ, ଶ୍ରବଣ କରି ଶିଖ ମୁଖ। ତେଣୁ ହୋ ଶୁଣ ଗୁଣମଣି, ମାମୁଙ୍କ ସାଥିରେ ମେଲାଣି। 30 ବରଷ ତୁମର, ଯଜ୍ଞାଦି ଧର୍ମ କର୍ମ ତାର। କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଦାନ, ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ। ତୃପତ କରିବେ ଭୋଜନେ, ପୁଅ ମୋ ବଞ୍ଚିବ ଗହନେ। ଜନମ ପରେ ଆମ ହେଲା, ପାଳନେ ମାମୁଁ ପରେ ଗଲା। ହୋଇଲା ପର ଯେ ଗୋଚରୀ, ବଞ୍ଚିବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି। ଭାରି ଯା ହୋଇ ଏକ ମନ, ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ଦିନ। ଗେରସ୍ତ ଭାରି ଯା ରହିଲେ, ପୁତ୍ର ଯେ ମାମୁଁ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ। କାଶୀବଦର କି ଯେ ନଦିଆ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ ଯାହା। ପୁରୀ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ପୁଣି, ମାମୁଁ ଯେ ଗଲେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। କରିଲେ ତୀର୍ଥ ଯେ ଗମନ, ଦାନ ଯେ କରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଧନ ମାନ, ମାମୁଁ ଯେ କରିଲେ ବଣ୍ଟନ। ଏମନ୍ତେ କରନ୍ତେ ଗମନ,
ପଡ଼ିଲା ରାଜ ଗୋଟି ଜାଣ। ସେ ରାଜେ ଥିଲେ ନରପତି, ବିଶେଷ ଅଟଇ ଯେ ଖ୍ୟାତି। ସେ ରାଜା ନାମ ଅନନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଅଟଇ ଯେ ସୁତା। ସୁତାର ନାମ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ତାହାର ବିବାହ ଯେ ରାତି। ଅନ୍ୟ ଯେ ମଗଧ ନରେଶ, ତାହାଙ୍କ କୁମର ଦିନେଶ। ଆସନ୍ତ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ, ବୀରବାଦ୍ୟ ଯେ ବାଜୁଥାଇ। ଆସନ୍ତି ସାମନ୍ତ କୁଣିଆ, ଶୋଭା ଯେ ହୋଇ ଛାନିଆ। ବର ଯେ ଅଟଇ ହୋ କଣା, କନ୍ୟା ଘରକୁ ନାହିଁ ଜଣା। କନ୍ୟା ଯେ ଜାଣିଲା ଗୋପନେ, ବିବାହେ ନିଶ୍ଚୟ କଷଣେ। ଭୋଗିବ ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଜୀବନ ସାରା ରାହୁ ଦଶା। ଜାଣିଲେ ତହୁଁ ପିତା ମାତା, ମଥାରେ ପଶିଲା କି ଚିନ୍ତା। ଏଥୁ ଉପାୟ କି ସହେବ, ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା କି ରହିବ। ଅପରେ ବର ପିତା ଜାଣ, ଖୋଜୁଛି ଉପାୟ ଦହନ। ପାଆନ୍ତି ଯେବେ ଅରକ୍ଷିତ, ତା ସାଥେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ। ବର ବଦଳି ବର ନେବି, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ପିବି। ବିବାହ ଅନ୍ତେ ପୁତ୍ର ମୋର, ସ୍ୱାମୀ ହୋଇବ ଏ କନ୍ୟାର। ଏମନ୍ତ ଭାବି ବର ପିତା, ଗମନେ କରୁଥାଇ ଚିନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତେ ଜାଣ, ଦେଖିଲେ ନାରଣ ନନ୍ଦନ। ଦେବ ପୁରୁଷଠୁ ବଳି ରୂପ, ବସ୍ତ୍ର ଯେ ପିନ୍ଧିଛି ଅଳପ। ଏହାକୁ ପଥୁ ଧରି ନେବି, ୟା ସାଥେ କନ୍ୟା ବିଭା ଦେବି। ତାହା ଯେ ମନେ ଗୁଣି ଗୁଣି, ମାମୁର ପାଶେ ନରମଣି। କହିଲେ ଶୁଣ ଆହେ ବାବୁ, ମୋର କନ୍ୟାକୁ ବିଭା ଦେବୁ। ମଗଧ ନରେଶ ଯେ ମୁହିଁ, ମୋର କନ୍ୟାର ବିଭା ପାଇଁ। 16 ସୋମବାର ଯେ ବ୍ରତ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଇ ମନ ଚିତ୍ତ। ବରିଣ ଥିଲି ଯେଉଁ ବର, ସେ ବର ଜଣା ଯେ ସତର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନରଈଶ, କହିଲା ମାମୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ। ବିବାହ ଅନ୍ତେ ତୁ ଜାଣିବୁ, ଲକ୍ଷେ ମାଣକ ଧନ ନେବୁ। କହି ଯେ ଦେବି ବାକି ଲୋକ, ମାନିବେ ତୋତେ ବହୁ ଲୋକ। ଆଜିକି ଲାଗି ବର ହେବ, କାଲିକି ଘରେ ମନ ଥିବ। ଧନ ରଜି ଫେରିଯିବ, ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇବ। ମାମୁଁ ଯେ ଜାଣିଲେ ନରେଶ, ମନେ ଯେ ହୋଇଲେ ବିରସ। ମାନିଲେ ଭଲ ହେବ ଜାଣ, ନହେଲେ ଦଣ୍ଡଟି ନିଧନ। ଏମନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଅଡ଼ୁଆକୁ, ବିପଦ ନେବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ। ପରରାଇ ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ନୁହଁ ଯେ ଚାଲାଖି ବିଚାର। ମାମୁଁ ଯେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଭଣଜା ବସି ସବାରିରେ। ପାଟମଠାରେ ସେ ମଣ୍ଡଣି, ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଜିଣି। କାନ୍ତି ଝଟକ ପୂରବ, ସତେ କି ବିଜୟ ମାଧବ। ଏମନ୍ତ ରୂପେ ବର ଗଲା, କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଲା। ବେଦୀ ମଣ୍ଡପେ ଇନ୍ଦୁମତୀ, କହିଲା ଶୁଣ ଯତିପତି। ଦେଖିଲା ତୁମ୍ଭର ନୟନ,
सबको करुछि दर्शन नारायण संतान कहई गଳାର ପୁଅ ନୁହେଁ ମୁହିଁ ବର ବଦଳ ବର ହୋଇ ମୋତେ ଆଣିଛି ନର ସାଇଁ ବିବାହ ପରେ ମୁହିଁ ପୁଣ ଭ୍ରମିବି ମୋହର ଗ୍ରାମୀଣ 12 ବରଷ ଗଡ଼ିଗଲେ 13ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଭଲେ ତେଣୁ ମୋହର ମାତା ପିତା କରିଲେ ବହୁତ ଯେ ଚିନ୍ତା ଏମନ୍ତ ସମୟ କଳା ସେ ପାର୍ବତୀ ପଚାରନ୍ତି ରୁଷେ ଏତେ ଯେ କଲା ସେବା ତୁମ ତଥାପି କର୍ମ ତାର ବାମ 12 ବରଷ ଯାଏ ପୁତ ତାପରେ ହୋଇବ ଯେ ମୃତ ଏମନ୍ତ ବର ଦେବା ତୁମ ଅଟଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କର ନହିଲେ ଅଧର୍ମ ଆମ୍ଭର ଜଗତେ ହୋଇବ ଯେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ପୂଜା ତେଣୁ ମୋହର ଅନୁନୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାରକେ ନିଶ୍ଚୟ ଏପାଇଁ କର ଯେବେ ପଥ ସତ୍ୟ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ପଞ୍ଚମାଥ ଉମା ଯେ କହିଲେ ବାଣୀ ହରସ ଚିତ୍ତେ ଶୂଳ ପାଣି କହିଲେ ପ୍ରିୟେ ଶୁଣ ମୋର ଏମନ୍ତେ ନାରାୟଣ କୁମାର ବରଷ ହେଲେ 12 ତାର ବିବାହ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବ ସେ ଯେ ବିଧବା ଯେ ନହିବ ସଧବା ଯେ ହେବ ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ତା ମରିବ କିପରି ହେଲା ଯେ ବିଧାତା ଭିଆଣ ତୁମ୍ଭ ଭଙ୍ଗେ ମୋର ମିଳନ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ କୁମାରୀ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ବିବାହ ସମସ୍ତ ହୋଇଲା କୁମାରୀ କନ୍ୟା ବେଶ ହେଲା କହିଲା ପିତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ମଗଧ ନରେଶକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଥର କନ୍ୟା ରହିବ ମୋର ପୁର ପଡ଼ିଲା ତୁମ ସହ ଜଣା ଏ ନୁହେଁ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର କଣା ଶୁଣିଣ ରାଜା ଯେ ଅହନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଚିନ୍ତା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ରାଜନ କରିଲେ ବହୁ ଭାବେ ଜାଣ ଲଜ୍ଜାରେ ମଗଧ ନରେଶ ଫେରିଲେ ହୋଇ ଅବିଶ୍ୱାସ ଶିଶୁପାଳ ଯେ ସେ ହୋଇଲା ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପିଲା ଆନନ୍ଦେ ହୋଇଲେ ଶାଳକ ଠାକୁରେ ଶୁଣିଲେ କି ଡାକ ନାରଣ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ଅପୁତ୍ରୀ ଦୋଷ ତାର ଗଲା ବିଭା ହେଲା ଯେ ରଜା ଘରେ ଶୁଣିଲେ କୈଳାସ ଠାକୁରେ ଶିବ ଠାକୁର ଗୁଣ ଗୁଣି କରିଲେ ଉପଚାର ଭାରି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ନାରଣ କହିଥିଲା ଜାଣ ସବୁକୁ କରିଲା ବିଭ୍ରମ ପୁତ୍ର ପାଇଣ ଭୋଳ ହେଲା ଶିବଙ୍କ ବ୍ରତ ପାସରିଲା ଏମନ୍ତେ ବିତିଲା ବରଷ 5ଟି ଗଲା ହୋଇ ଶେଷ ଏପରି ସମୟ ଆସିଲା ପୁତ୍ର ଯେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା ଆସିଲା ମାଡ଼ି କାଳ ଜୋର ହଠାତ ମଲା ତାକୁ ମୋର ବିଧାତା ଭିଆଇଣ ଦେଲା ଅକାଳେ ମଲା ତାର ପିଲା ଅତୀତ ନାରଣ ହେଜିଲା
କୈଳାସପତିଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କରିଛି ମୁହିଁ ଅପରାଧ, ମୋ ଦୋଷ ଆପଣେ କ୍ଷମିବ। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ନାରଣ, ଡକାଇ ଶାଳକକୁ ଜାଣ, କାଶୀକୁ ଶବକୁ ବୋହିଲା, ମନ୍ଦିର ନିକଟେ ଥୋଇଲା। ମଥା ବାଡ଼େଇ ଯେ ନାରଣ, କାନ୍ଦିଲା ରଖ ପଞ୍ଚାନନ। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ, କରିବି କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଏମନ୍ତ ଡାକିଣ ନାରଣ, କଲା ଯେ ବ୍ରତ ଆୟୋଜନ। ଡକାଇ ସୁଦକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଲା ଯେ ବ୍ରତର ବିଧାନ। 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲା ପାଖକୁ, ଯଜ୍ଞର କଲା ଆୟୋଜନ, ବିଧିରେ ପୂଜେ ପଞ୍ଚାନନ। ବ୍ରତ ଯେ ହେଲା ସମାପନ, କୈଳାସେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ। ପାର୍ବତୀ ବିନୟ କହନ୍ତି, ଏଥକୁ କିମ୍ପା ଆଉ ଚିନ୍ତି। ମୂରୁଖପଣରେ ଭୁଲିଲା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଯେ ଭୋଗିଲା। ଏଥର ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଣ, ଦିଅନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ। ଉମାଙ୍କ ବିନୟରେ ହର, କରିଲେ ନାରଣ ବିଚାର। କରିଲୁ 16 ସୋମବାର, ଏଥର ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚୁ ତୋର। ମରଣ ମୁଖେ ଯେ ନନ୍ଦନ, ଡାକିଲା ରଖ ପଞ୍ଚାନନ। ଏମନ୍ତ ଦେଖି ସର୍ବଜନ, ଆନନ୍ଦେ କରିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ। ମରିଲା ପୁତ୍ର ତା ବଞ୍ଚିଲା, 16 ସୋମ ବ୍ରତ କଲା। ଜୟ ଜୟ ହେ ପଞ୍ଚାନନ, ଶରଣ ଗଲା ଯେ ବିପିନ। ଶରଣ ଗଲି ଉମାପତି, ମୋହର ଏତିକି ବିନତି। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଯେ କହି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇ। ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ନିଜ ଘର, ସମାପ୍ତ 16 ସୋମବାର। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ବିଧି। ଏମନ୍ତ ଦିନେ ପଞ୍ଚାନନ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ କରନ୍ତେ ଗମନ। ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରିୟସୀ ପାର୍ବତୀ, ସଙ୍ଗତେ ହେଲେ ପଶୁପତି। ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତେ କରନ୍ତେ, ପହଞ୍ଚି ବିଦର୍ଭ ଜଗତେ। ଅମରାବତୀ ଯେ ନଗର, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିର। ବିଦର୍ଭ ରାଜା ନିର୍ମାଣିଲେ, ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ, କରିଲେ ବିଦର୍ଭ ରାଜନ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ଉମାପତି, ମନ୍ଦିରେ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତି। ନିବାସ କଲେ ସେହିଠାର, ଉମାଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଶୋଭାରେ ମୋହିତ ହୋଇଲେ, ଉମା ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବୋଇଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ, ଏଠି ଯେ ଖୋଳିବା ନିଶ୍ଚୟ। ପସାର ଖେଳଠାରେ ମନ, ହୋଇଛି ଆହେ ପ୍ରାଣ ଧନ। ହସିଲେ ତହୁଁ ମାଇସ, ଶୁଣନ୍ତ ଖେଳର ରହସ୍ୟ। ଏମନ୍ତ ସମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମନ୍ଦିରେ ପହଞ୍ଚି ଯେ ସାନ। ନୟନେ ଦେଖିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପବିତ୍ର ହେଲା ତା ନୟନ। ପ୍ରଣାମ କଲା ଭକ୍ତି ଭରେ, କି ଭାଗ୍ୟ ଜୁଟିଲା ସେଠାରେ। ମନରେ ଭାବ ତାର ହେଲା, କି ଭାଗ୍ୟ ଆଜିଟି ଜୁଟିଲା। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସିନା ଫଳ,
ଦିଅନ୍ତି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ଏମନ୍ତ ଭାବୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପାର୍ବତୀ କଲେ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଆହୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହ ମତେ, ଖେଳରେ ହାରିବ କେ ସତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଗଦ ଗଦ, କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମହାଦେବ। ଜିତିବେ ପସାରେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏକଥା ଅଟଇ ସତର। ସତକୁ ସତ ପଞ୍ଚାନନ, ଖେଳରେ ହେଲେ ଜିତା ଜାଣ। ପାର୍ବତୀ ହୋଇ ଅପମାନ, କହିଲେ ଶୁଣ ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୋର ହରିବାର କଥା, କହିଲ ନହିଲା ଅନ୍ୟଥା। ତୋ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ହୋଇଲା, ସତ୍ୟ ଯେ ବହୁତ ବାଧିଲା। ତେଣୁ ଭୋଗ ମୋ ଅଭିଶାପ, କୁଷ୍ଠରେ ହୋଇବୁ ତୁ ନାଶ। ଏମନ୍ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇ, ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ ଉମା ସାଇଁ। ଚଳିଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତେ, ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ। କୃଷ୍ଣ ଯେ ବ୍ୟାପିଲା ଶରୀର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଲା ଅଧୀର। ଶରୀର ରୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ହୋଇଲା ଯେ ବଣା। ଏମନ୍ତ ଭାଷଣ ଭୋଗଇ, କଷ୍ଟ ଯେ ସେ ସହି ନ ପାରି। ଏମନ୍ତ ଭୀଷଣ ଭୋଗଇ, କଷ୍ଟ ସେ ସହି ନ ପାରଇ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଏ ବିତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି। ଦିବାଲୋକକୁ ଅପସରା, ଆସିଲେ ଶିବ ପୂଜା କରି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଛି ମନ୍ଦିରେ, ନୟନ ଲୋତକ ଯେ ଝରେ। ଅପସରି ହୋଇଲା ବିସ୍ମୟ, ଏକି ହୋଇଲା ଦ୍ୱିଜ ବର। ଦ୍ୱିଜ ଯେ କହଇ ଦୁଃଖରେ, ଆସିଲେ ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱରେ। ଆନନ୍ଦେ ଖେଳିଲେ ଯେ ପାଲି, ପଚାରେ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ। କହିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ତୁହି, ଖେଳରେ କିଏ ଜିତିବଇଁ। ମୁଇଁ ଯେ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ନାହିଁ, କହିଲି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହୋଇ। ଜିତିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପଞ୍ଚାନନ, ପୁଛିଲେ ଯଦି ମାତ ଶୁଣ। ସତକୁ ଘଟିଲାଟି ତାହା, ମାତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଏହା। କର୍ମ କଷଣେ ସଞ୍ଚୁଅଛି, ରୋଗ ଯେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଅଛି। ଏଥକୁ ନାହିଁ ଯେ ଉପାୟ, ମରିବି ରୋଗେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅପସରି, କହନ୍ତି ଶୁଣ ଆଗୁସରି। ମୋର କଥା ମାନ ତୁହି, ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ, ଏ ବ୍ରତ କର ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇବ ଶରୀର, ଦୟା ଯେ କରିବେ ଈଶ୍ୱର। ବ୍ରତର ପୂଜା ବିଧି ମାନ, ଅପସରି ଠାରୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶୁଣିଣ ବିଧି ମତେ କଲା, କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଜାଣ, ପିନ୍ଧିବ ବ୍ରତ କଲା ଦିନ। ଆଣିବ ଅଟା ଯେ ଗହମ, କରିବ 3 ଭାଗ ଜାଣ। ଘୃତ ଶର୍କରା ଘେନି କରି, ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ ତିଆରି। ଚନ୍ଦନ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପାଦି, ଦୀପ ଜଳା ଯେ ଅଟେ ବିଧି। ପ୍ରଦୋଷ କାଳେ ଭଗବାନ, ଈଶ୍ୱର ପୂଜାର ବିଧାନ। ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପଞ୍ଚାନନ,
ପୂଜାର ଶେଷରେ ବାଣ୍ଟିଣ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଜନ ପ୍ରସାଦ ଦେବ ହୋ ବାଣ୍ଟିଣ ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ କହିବ। ଏମନ୍ତ 16 ଶୁକ୍ରବାର ଏମନ୍ତ ବ୍ରତ ଯେ ଭିଆଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିଲେ ବିଧାନ ଶରୀର ରୋଗ ଦୂର ଜାଣ। ଏକଥା କହି ଅପସରି ଫେରିଲେ ଶିବ ପୂଜା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନିଲା ସତତ କରିଲା 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଶରୀର ରୋଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲା। ଏମନ୍ତ ସମୟ ଶ୍ରୀହର ଆସିଲେ ପୁନଃ ମନ୍ଦିର ସାଥିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଉମା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ମହିମା। ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ହୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଷ୍ଠ ଶୂନ୍ୟ ଭୋଲେ ପୁଛିଲେ କିସ ହେ ଗୋସାଇଁ ମୋ ସାପ ପାଳିଲା ତ ନାହିଁ କାହାର ଜର ସେ ପାଇଲ କାହାର ବର ଯେ ପାଇଲ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ କହିଲେ ମାତ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ କରିଲି 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଲେ ଯେ ତୁଷ୍ଟ 16 ସୋମବାର ଜାଣ କରିଲେ ରୋଗ ହୁଏ ଶୂନ୍ୟ। ଶିବଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇବ ଅମୋଘ ବଚନ। ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ମେଳା ଯେ ଦେଖା ଶୁଣା ନାହିଁ କରିଲ ତୁମେ ହୋ ଗୋସାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଛ ବ୍ରତର ଭିଆଣ। ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ କେମନ୍ତ ବ୍ରତର ବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ କର ଯୋଡ଼ି କରିବ ଏ ବ୍ରତକୁ ଧରି ନିଷ୍ଠାରେ କରିବ ଏ ବ୍ରତ 16 ସୋମବାର ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାର ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଠାର ପରଦିନ ସେ ସୋମବାର କରିବ ଏ ବ୍ରତ ସାର ଗହମ ଅଟା ଯେ କରିବ ତାହାକୁ 3 ଭାଗ କରିବ ଘୃତ ଶର୍କରା ଯେ ମିଶାଇ କରିବ 3 ଭାଗ ନେଇ ଚନ୍ଦନ ଅକ୍ଷତ ଆହୁତି ବିଲପତ୍ର ଓ ପୁଷ୍ପ ଧରି ସ୍ନାନକୁ କରାଇ ଯତନେ ପୂଜିବ ଈଶ୍ୱର ବିଧାନେ 3ଟି ଗହମର ଗୁଳା ସେଥିରୁ 2 ଗୋଟି ଭୋଲା ବ୍ରତର ପାର୍ଶ୍ୱେ ଯେଉଁ ଥିବେ ଭୋଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଦେବେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ପାତ୍ରରେ ତାହାକୁ ପାଇବ ବ୍ରତରେ ମନରେ ଯାହା ମନାସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ତା ପାଇବ ଯେତେ ଯେ ହେବ ରୋଗ ଜାଣ ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ଅଛି ଜାଣ ଧନ ଜନ ଯେ ମାଡ଼ି ଯାଇ ଏହାକୁ ଫଳ ବ୍ରତ କହି ଫଳ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ ଏମନ୍ତ ବିଧାନ କରିବ ଶେଷ ଯେ ସୋମବାର ହେବ ଏ ସୋମ ସତରେ ପଡ଼ିବ 17 ସୋମବାର ଜାଣ 5 ସେରର ଓଟାଣ
ଘୃତ ଶର୍କରା ମିଶାଇଣ ଚୁରୁମା 3 ଭାଗ ଜାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଭକ୍ତିରେ ଏକକ ଭାଗ ଯେ ଈଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଯେ 2 ଭାଗ ଜାଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବଟି ବାଣ୍ଟିଣ ଏମନ୍ତ 16 ସୋମବାର ପୂଜିବ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଶୁଣି ବାଣୀ ପୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷଙ୍କ ଦୁଲ୍ହଣୀ ବ୍ରତ ଯେ କରିବା କାରଣ ଭାବନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଯେ ଜାଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରୁଷ୍ଟ ହେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜଇ ଏମନ୍ତ ରହସ୍ୟ କାରଣ କରିଲେ ପାର୍ବତୀ ଜାଣ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଯେ ଏହା ଜାଣି ପୁଛନ୍ତି ମାତା ମହେଶ୍ୱରୀ କହିବ ଏହାର କାରଣ 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଜାଣ ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି କୁମର ଆକର୍ଷିତ ମନ ମୋହର ତୁମ୍ଭକୁ ଆକର୍ଷି ଆଣଇ ତୁମର ପୂଜା ପାଇ ମୋହି 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଜାଣ କରିଲେ ଫଳ ହୁଏ ଜାଣ କାର୍ତ୍ତିକ ଏମନ୍ତ ଜାଣିଲେ ଏକଥା ବ୍ରାହ୍ମଣେ କହିଲେ ହେ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ କର ତୁ 16 ବ୍ରତ ଜାଣ ତ୍ରିଦଶେ ସୁଫଳ ପାଇବ ଅଶେଷ କୀର୍ତ୍ତି ଅରଜିବ ମିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ଶୁଣି ମନର ମଧ୍ୟ ଉଷାଗୁଣି ବାହାରି ଗଲା ଯେ ବିଦେଶ ଶୁଣିଲା ନିକଟର ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାଜେ ରାଜନ ତାହାଙ୍କ ଏକ କନ୍ୟା ଜାଣ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ହୁଏ ଆସନ୍ତି ବହୁ ରାଜା ପୋଏ ଇଚ୍ଛା କେ କଲା କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଦେଖ ଜାଣ ଗଲା ଯେ ରାଜସଭା ସେହି ଏକକେ କଡ଼େ ବସିଥାଇ ହୋଇଲା ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହୋଇଲେ ରାଜକନ୍ୟା ଉଭା ବରଣମାଳା ଧରି କରେ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ସତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ୍ଠରେ ବରଣ ମାଳାକୁ ଦେଲା ଯେ ଯତନ ରାଜା ଯେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ତାହାକୁ କନ୍ୟା ସମର୍ପିଲେ ଆନନ୍ଦେ ବିଦାୟ କରିଲେ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦେ ଫେରିଲେ ସଦନ ସମୟ କାଟିଲେ ଯତନ ଏମନ୍ତ ଗଲା କେତେ ଦିନ କୁମାରୀ ପୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ କୁହ ବାରେ କଥାଏ ପଚାରେ ସତରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ସତେ ହସ୍ତିନୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ସତେ ରାଜକୁମାର କେତେ ଥିଲେ ତୁମକୁ ବରିପତି ତୁଲେ ଆସିଲି କୁଳ ବୋହୁ ହୋଇ କି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ମୋ ଠାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଯେ ବୋଇଲ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ସହି ମିତ୍ର ମୋ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜାଣ ପିତା ଅଟନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ମାତା ଯେ ପାର୍ବତୀ ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ମୋ ପ୍ରତି ଲୋଭିଲି ତୁମର ହୃଦୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜିଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ତ୍ତିକ କହିଥିଲେ ମୋତେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତେ ମନକୁ ଏକ ଲୟ କରି ପୂଜିଲି ଶଙ୍କର ଗୌରୀ ଲଭିଲି ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ କଳି ଯୁଗରେ
ହସ୍ତିନୀ କୁହନ୍ତି ଏସନ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବି ମୁହିଁ ହେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବହୁପୁତ୍ର ଯେ ହେବ ମୋର ହସ୍ତିନୀ କରନ୍ତି ବିଚାର। ତେଣୁ କରିବେ ବ୍ରତ ସେହି 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଏହି। ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜକୁମାରୀ କରିବ ସୋମ ବ୍ରତ ବୋଲି। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଈଶ୍ୱର ତା କୋଳେ ଦେଲେ କୁମାର। ହେମନ୍ତ କୁମାର ଯେ ଜାଣ କ୍ରମଶ ହୋଇଲା ବିଦ୍ୱାନ। ପୁଛିଲା ମାଗେ ତାର ଶୁଣଲ ଜନନୀ ମୋହର। ତୋହର 16 ସୋମ ବ୍ରତ ବିଦ୍ୱାନ କରିବା ମୋତେ ତ। କହ ଗୋ ପ୍ରିୟା ମାତା ମୋର 16 ବ୍ରତ ସୋମବାର କରିବି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର। କିପରି ବ୍ରତ ହେବ ତାର ପୂରଣ କରିବି ମୁଁ ବ୍ରତ। କିପରି ବ୍ରତ ହେବ ତାର ପୂରଣ କରିବି ମୁଁ ବ୍ରତ। ଏହା ମୋ ହୃଦଏ ଉଦିତ। ହେମନ୍ତ କହନ୍ତେ କୁମାର ହସ୍ତିନୀ କହନ୍ତି ଏଥର। ଶୁଣରେ ମୋହର ନନ୍ଦନ 16 ସୋମବାର ଜାଣ। କରିଲେ ଜାଣ ତୋର ପିତା ଜଣିଲେ ରାଜକନ୍ୟା ମାତା। ତେଣୁ ତୁ 16 ସୋମବାର କର ତୁ ଆପଣା ଭକ୍ତିର। ପାଇବୁ ଅନେକଟି ଫଳ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସତର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ଯେ ହସ୍ତିନୀ କହନ୍ତି ପୁତ୍ର ମନ ଜାଣେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଏବେ ଜାଣ କରିଲା ବ୍ରତର ବିଧାନ। ହେମନ୍ତ ସମୟ ରାଜନ କରିଲା ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ। ବୁଧ ମୁଁ ହୋଇଲିଟି ଜାଣ ମୋ କୋଳେ ନାହିଁ ଯେ ସନ୍ତାନ। ବସିବ ସିଂହାସନେ ମୋର ପାଳିବ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋହର। ମୋର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବି ରାଜରେ ରାଜା କରାଇବି। ଯା ତୁ ବାବୁ ଦୂତ ମୋର ରାସ୍ତାର ପ୍ରଥମ ଦେଖାର। ଯାହାକୁ ପାଇବୁଟି ବାବୁ ମୋ ପାଖେ ଆଗେ ଭେଟାଇବୁ। ସେ ହେବ ମୋହର ରାଜନ ପାଳିବ ମୋ ଦେଶ ଜୀବନ। ଏସନ କାଳେ ଦୂତ ଯାଏ ପଥକେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପାଏ। ଆଣିଲା ତାହାକୁ ଯେ ଧରି ରାଜରେ ପଡ଼ିଗଲା ହୁରି। ନୂଆ ରାଜା ଆସିଲେ ଏହି କାଲି ଯେ ସିଂହାସନ ନେଇ। କରିବ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶାସନ ଜାମାତା ହେବ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପୁତ୍ରେ କରି ବିବାହ ଦେବଲୋକ ଯେ ଗଲେ ରାଜା। ରାଜର ହୋଇଣ ରାଜନ କରିଲା ବ୍ରତ ରାଜେ ଜାଣ। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ରାଜରେ ପାଳିଲେ ସତତ। ସୁଖରେ ରହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ କହିଣ। ରାଜା ଯେ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାତ୍ରରେ କରିଛି ଶୟନ। ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣୀ ଯେ ହୋଇଲା ଶୁଣିଣ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ତୋର। ଏ ଯେ କରିବ ସର୍ବନାଶ ଅକାଳେ ହେବ ତୋର ନାଶ। ତାହାକୁ ବିଦା କରି ଦିଅ ନୋହିଲେ ହୋଇବ ନ୍ୟାୟ।
କରିବ ତୋର ସର୍ବନାଶ, ଜୀବନେ ବହୁ ତୋର ଦୁଃଖ। ଶୁଣିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର, ମନରେ କରିଲା ବିଚାର। ଯାହାର ହାତ ଧରି ମୁହିଁ, ଏ ରାଜେ ହେଲେ ନର ସାଇଁ। ବିଚାରେ ରାଜ୍ୟ ତାହାର, କପାଳେ ଥିଲାଟି ମୋହର। ଏହାକୁ କରିବଇଁ ଦୂର, ଏହା କି ରାଜାଙ୍କ ବିଚାର। ଏପରି ଅନେକ ବିଚାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା କେହକାରୀ। ବସାଇ ସଭାସଦ ବର୍ଗ, ପ୍ରକାଶୀ ମନରେ ଆବେଗ। କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ କିସ କରିବଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କହିଲେ ବିମର୍ଷ, ଧର୍ମ କି ଛାଡ଼ିଗଲା ଦେଶ। କନ୍ୟାର ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ, ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା ଯୁବ ସାଇଁ। ଯୋଗକୁ ଆପଣେ ଆସିଲେ, କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଲେ। କନ୍ୟା ଯୋଗରୁ ହେଲେ ରାଜା, ସେ କନ୍ୟା ଆଜି ନେବ ସଜା। ରାଜରୁ ବାହାରିଣ ଯିବ, ଏକଥା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ। ଆମେ ତ ବିଚାର ପୁରୁଷ, ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦେଶ। ଗୋଟି ଯେ ଗୋଟି କରି କରି, ମୂର୍ଖେ ବିଚାରେ ପଚାରି। ମୂର୍ଖ ପଣେ ସେ କହିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ। ଏମନ୍ତେ ଗଲା 7 ଦିନ, ବିଚାର କଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଜିଲା ରାଣୀଙ୍କୁ ତାହାର, ଦୁଃଖ ଯେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟର। ରାଜା ଯେ କାନ୍ଦେ କଇଁ କଇଁ, ଏବେ ହୋ ଭାଗ୍ୟେ ଦୁଃଖ ବହି। ବଞ୍ଚିବି ଦୁଃଖରେ ରାଜ୍ୟରେ, ମରିବି ରାଣୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାଣୀ, ଚାଲନ୍ତି ଅଗନା ଅଗନି। ବନସ୍ତ ପାରି ହେବା ପରେ, ପହଞ୍ଚେ କଇ ରାଜ୍ୟରେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି କୁମାରୀ, କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ଯେ ଭାରି। ବହୁତ ତୃଷା ସେ ହୋଇଲା, ଚାଲିଣ ପଥ ଯେ ବାଧିଲା। ଶରୀର ଥର ଥର ହୁଏ, ଚାଲନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ପରାଏ। ନଗର ଏକ ଯେ ହେଲାଣି, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦୋଲଣି। ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀ ଏକ ଯାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ଏକ ଥାଏ। ରାଣୀଙ୍କର କରୁଣା ଦଶା, ଦେଖିଣ ବୁଢ଼ୀ କଲା ହିଂସା। କିଏ ସେ ଅଧମତ ବର, କରିଲା ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ରାଣୀ କହନ୍ତି ଶୁଣ ମା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନନୁ ହୋଇ ତାହା। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନେ ଯେ କହିଲେ, ଦୁଃଖ ଯେ ମୋତେ ଦିଆଇଲେ। ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ମୋର ଥିଲା, ବିଧବା ପାଷାଣ ହୋଇଲା। ଏବେ ମୁଁ କି କହିବି ମା, ମୋତେ ତୁ ଆଜି ଦିଅ ସାହା। ବୃଦ୍ଧାଏ ରାଣୀ ଦୁଃଖ ଜାଣି, କହଇ ଅମୃତର ବାଣୀ। ଚାଲ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ସୂତାକୁ ହାଟରେ ବିକିବୁ। ଏମନ୍ତ ସେ ବୃଦ୍ଧା କହଇ, ସୂତା ଗଣ୍ଠିଲି ମୁଣ୍ଡେ ଦେଇ। କହଇ ଚାଲ ଯେ ହାଟକୁ, ସେଠାରେ ବିକିବା ସୂତାକୁ। ଚାଲନ୍ତି ତର ତର ହୋଇ, ସୂତା ଗଣ୍ଠିଲି ମୁଣ୍ଡେ ଥୋଇ। ଆସିଲା ଝଡ଼ ଏକ ବୋହି, ଗଣ୍ଠିଲି ସହ ରାଣୀ ନେଇ। ପକାଇ ଅନେକ ଦୂରରେ,
ରାଣୀଟି ଭାବନ୍ତି ମନରେ କା ଘରେ ମୁଁ ଆଜ ରହିବି, କଷ୍ଟକେ ରାତି ବିତାଇବି। ଯୋଗକୁ ଗଲା ତେଲି ଘର, କହିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ, କରିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେତ। ଶିବଙ୍କ କରୁଣା ନ ହେଲା, ରାଜା ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଜ ମୋ ପଡ଼ିଅଛି ଦୁଃଖ, କରୁଣା କରି ମୋତେ ରଖ। ଏକଥା ତେଲି ଯେ ଜାଣିଲା, ରାଣୀଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଦୁଃଖରେ ପଥ ଶ୍ରମ ହୋଇ, ଗଲା ପଥରେ ସେ କାନ୍ଦଇ। ଏବେ ମୁଁ କରିବଇଁ କିସ, ଦୁଃଖ ଯେ ପଡ଼ିଲା ଶେଷ। ପଡ଼ିଲା ଜଳର ପୋଖରୀ, ତୃଷାରେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ। ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲେ, ପୋଖରୀ ଠାରେ ଉଭା ହେଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତେ, ନିମିଷେ ପୋଖରୀ ସୁଖନ୍ତେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତି କୁମାରୀ, ବନ ଅରଣ୍ୟ ହୋଇ ପାରି। ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଖରୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯେ ଥିଲା ଭରି। ପିଲା ଉଦର ପୁରାଇ, ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ବୃକ୍ଷ ଛାଇ। ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଲା, ବସିବା ମାଟି ଯେ ଖସିଲା। ହରିଣ ଗଲା ଏକ ଗର୍ତ୍ତ, ରାଣୀ ଯେ ହୋଇଲେ ଚିନ୍ତିତ। ଏବେ ମୁଁ କରିବଇଁ କିସ, ଏସବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ। ତହୁଁ ସେ କାନ୍ଦଇବି କଳେ, ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ଚଳେ। ଚାଲନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଦେଖିଲା। ଭାବିଲା ଏହି ଯେ ମହିଳା, ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ପିଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳ କହେ ତାର, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁ ବଡ଼ ଘର। ଏପର ପୂଜାରୀ ବୁଝିଲା, ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗଲା। କହିଲା ଦେଖ ହୋ ଜନନୀ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ମଣି। ମୋହର ଆଶ୍ରମେ ରହିବ, କିଛି ଦୁଃଖ ନ ପାଇବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଶୁଣି ବାଣୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଯେ ରାଣୀ। ସେଦିନ ଆଶ୍ରମେ ରହିଲେ, ଗୋସେଇଁ ସମସ୍ତ ବୁଝିଲେ। ହେମନ୍ତ ହୋଇଲା ଯେ ଦିନ, ରାଣୀ ଯେ କହନ୍ତି ରନ୍ଧନ। ରନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ପଡ଼ିଲା, ଅଦ୍ଭୁତ ବେଙ୍ଗୁଲିର ପିଲା। ବେଙ୍ଗୁଲି ମରିଗଲା ପଡ଼ି, ରାଣୀ ଯେ କାନ୍ଦେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେମନ୍ତ ସମୟେ, ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମେ। କହିଲେ ଶୁଣ ଆଗ ମାତ, ଜାଣିଲି ଦେବ ଉତ୍ପାତ। କୌଣସି କୋପ ଦେବତାର, ଭୋଗୁଛ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର। ମନ୍ଦିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଶିବ ଯେ କହିଲେ ଯେ କାଳେ, 16 ସୋମ ବ୍ରତ ତୁଲେ। ହେମନ୍ତ ଓଷା କରୁ ସେହି, ଦୁଃଖ ଯେ ଯିବ ତା ଉଭେଇ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ ବିଧାନ, 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଜାଣ। 17 ସୋମବାର ଦିନ, ରାଜା ଯେ ଦେଖିଲେ ସପନ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସାଥେ ମେଳି, ରାଜନ ଆସିଲେ କଚଳି। ଖଳିଣ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ରମେ, ପରିଚୟ ଦେଲେ ଉତ୍ତମେ।
ମୋର ଭାରି ଯାଏ ହୁ ଜାଣ ଶିବଙ୍କ ରୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଜାଣ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଟିଲା ଏବେ ତାଙ୍କ ଦଶା ଗୋସେଇ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନାହିଁଟି ପ୍ରମାଦ ତୋର ବୋହୁ ଯେ ଯାଉ ଘର କରିବ 16 ସୋମବାର ଗମିଲେ ରାଜା ରାଣୀ ଜାଣ ସଙ୍ଗତେ ଶତ ଶତ ସୈନ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ କମ୍ପିଲା ନର ପ୍ରଚାର 16 ସୋମବାର ବିଧିରେ ପୂଜିଲେ ଈଶ୍ୱର ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟର ବିଚାର ବିଧିର ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଲୀଳା ବ୍ରତ ଯେ କରି ସମାପନ ବାଣ୍ଟିଲେ ଭୋଗ ଭକ୍ତ ଜନ ଆନନ୍ଦେ ହରି ବୋଲ ଦେଲେ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଏମନ୍ତ ବ୍ରତ ସମାପନ ଶରଣ ମାଗୁଛି ବିପିନ। ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଧୁ ଜନ ମୋର ଏଥୋ ଅନନ୍ତେ ବ୍ରତ ସାର ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ କଥା କଲେ ଜୀବନ ଯାଏ ବ୍ୟଥା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କାହାଣୀ ଥିଲା ଯେ ଦେଶ ଏକ ଜାଣି ସେ ଦେଶେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷା କରିଣ କାଟେ ଦିନ ଏମନ୍ତେ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଥାଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଆସେ ବହି ମୃତ ଯେ ହୋଇଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କରିଲା ରୋଦନ ସାଥିରେ ଥିଲା ପୁତ୍ର ତାର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟଥା ତୋର କାନ୍ଦଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟେ ଯେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ବିହି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭିକ୍ଷା ଯେ କଲା ନେତେ ପଣି ପ୍ରୀତ ଯେ ହୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସଙ୍ଗାତ ପୁତ୍ର ସେ ଘେନି ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ ବୁଲେ ଯାଇ ଯାହା ସେ ଭିକ୍ଷା କରିଥାଇ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଫେରଇ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଘେନି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ଶେଷ ବିତୁଛି ଦିନ ଯେ ବରଷ ଏମନ୍ତ ଭିକ୍ଷା କରି କରି ବଞ୍ଚିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ବେଣୀ ବୁଲନ୍ତି ନାନା ସ୍ଥାନ ଜାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣା ମନ୍ଦିର ଫେରନ୍ତି ମାତା ଯେ କୁମର ବିତିଲା ଏପରି ସମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥାଏ ଏକଲୟ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ବଦଳିବ କେବେ ସେହି କଥାକୁ ସଦା ଭାବେ ଘଟିଲା କଥା ଦିନକର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସାଥେ ତାକୁ ମୋର ଅନାଥ ରକ୍ଷିତ ପରି ମିଳିଲା ଆସି ପଥଚାରୀ ବୟସ 12-13 ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପତ୍ରକୁ ଯେ ବାର ନିଜ ସନ୍ତାନ ସମୟେ ଭଟିଲା କାହାର ତ ନଈ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର କୁମର ହୋଇଛି ଅନାଥ ଏଥର ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରାଣ କରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା କଲା ସେହି ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଗୋସାଇଁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଲା ପର ରାଜ୍ୟ କୁମର ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ତେଜ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସେ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଆସିଛି ପଳାଇ
भेटिला जे ब्राह्मणी कहिला तार दुख पुणी ब्राह्मणी ताहा शुणी कर्णे कहिला रे बाप धने भल जे होइला तोहर तो रहिबाकु मोर घर रहिबु पुत्र साथे मोर साथीरे खेलिबो एथर बुलिबु सांग साथी होई विद्या पढ़िबो एक होई एमंत बुझाई ब्राह्मणी संताने नेला निज पुरी कला जे लालन पालन दिपुत्र चलिले जतन विद्या शिक्षा जे शेष करी दूर संतान खुशी भारी दिनक कथा हेला जान गले बनस्ते दुई जण अरण्य पथे जाऊ जाऊ अघट हेला रास्ता तहु अभेट हेला दुहिंकर ब्राह्मण फेरिला जे घर अरण्य ठारे जे कोमर भेटिला युवती निकर गंधर्व राज्यर युवती अरण्ये आसे नीति प्रति कुमार संगे देखा होई बीतिला रात्र एक ठाई गृह को फेरिले कुमार कहिले वृत्तांत सतर ब्राह्मणे कहि पुत्र को पुणे की अछि भाग्य को भाग्य रे थिले हेबु राजा पाइबु प्रजा ठारे पूजा रहिला कहिण कुमार बीतिला दिन दुईटीर तेणे गंधर्व कन्या जाई पिता माता को से बुझाई विवाह कला कुमार धन दौलत पूरे घर पूरिला ब्राह्मणीर घर ब्राह्मणी कहे शुण वीर पितांक राज को उद्धार अटई कार्यटी तुम्भर मुहि करुछि आशीर्वाद निश्चय तुटिब विवाद तुमर राज्य तुमे नेब से राजा निश्चय हारिब एमंत ब्राह्मणी कहिले कुमार तटस्थ होइले कहन्ति बोलो मात तुही मो माथे आशीर्वाद देई करतु विदाय मोहर युद्ध को उपगत हेल गंधर्व राजन ससुर युद्ध को होई विवाहार युद्धरे हराई राजा को गादी जे देले कोमरंको राणी होइले तार सुता जामाता हेले दिगजिता राजकुमार राजा होई मंत्री करिले सान भाई जे हो ब्राह्मण पाइला मंत्री पद जान ब्राह्मणी गले राजपुरी होइला सी वृद्धासरी राणी पराय सुख कले राज्ୟରେ ଈଶ୍ୱରେ ପୂଜିଲେ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ ଜାଣି ବିପଦେ ପଡ଼ିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କରିଣ ଥିଲା ବ୍ରତ ମେଳା ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରଖିଲା ତାହାଙ୍କ ନାମେ ହରି ବୋଲ
दियन्ति व्रतर सकल आनन्दे हरि बोल दिया नमः शिवाय मुखे कुह सौम्य प्रदोष व्रत एहि समाप्त करी एहि ठाई ईश्वर चरणे पड़िण क्षमा जे मागु छेबे पेना।